میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت. اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا. میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. نہیں، قسم ہے چاند کی. اللہ والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر، جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا. والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں ہے. احدى الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بعثت محمدی. نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. ورنہ زوال 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 زوال، اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے. ورنہ 1000 سال تک سلطنت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوۃ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق، اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا. حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی. اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا وسعود کما بدا فتوبى للغرباء. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے. پورا بڑھتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن میں. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوگی. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے. 300 ایئرس مانتے. حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا.
لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ، اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مرزا الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے، انسان بھی پیدا ہوں گے، انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں وہ جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو، مہدی تو ان کا لقب ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما بولے ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما بولے ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے۔ عرب میں خالص خلافت اللہ منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْبَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا اس شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت،
اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی, نہیں روکے گی مگر کچھ آئے تم. چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عتمتی من اولاد فاطمہ, رواہ ابو داؤد, یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے, میرے اہل بیت سے ہوں گے, یعنی اولاد فاطمہ میں سے, اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ. یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث جو ہے مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ, مہدی ہم میں سے ہوں گے, ہمارے اہل بیت میں سے, اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا. یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے پرانی شخصیت نہیں ہوں گے, لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے. خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک, وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا, جاگیر والا, گورنر کا بیٹا اور خود گورنر, اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم, ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی. لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے. وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا, ہوتے 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 کی تعداد, اور یہاں سڈن آیا. چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ, ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہے اور نسل ہے, ہم جنت کے سردار ہیں. اور پھر آپ نے نام گنوائے ہے نا, حمزہ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی, میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے, عبد المطلب کے بیٹے, اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار, اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے, والمہدی, اور آخر میں جا کر مہدی. جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد. ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی, حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول, جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا, لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا. اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں, وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں, ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے. اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا, مسیح الدجال, اسے حضرت مسیح قتل کرے. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ, مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کرے گی. خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں, خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے, انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں, اس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے دائم ہوں گے, ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی, کیف یظہر. یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا, حضور کی زوجہ محترمہ ہے. فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ, موت خلیفہ, حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا, خانہ جنگی ہو جائے گی. فیخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ, پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا, بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں. فیاتیہ ناس من اہل مکہ, پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ, مکہ کے لوگ. فیخرجونہ, اور اسے نکالیں گے, جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے. وہو کارہ, اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے, نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے, نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے. وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام, لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے
रुकन और मकाम के दरमियान, रुकन वो कोना है खाना काबा का जिसमें हजर असवद लगा हुआ है, और मकाम इब्राहिम जो है, इन दोनों के माबेन जो इलाका है, यहां पर वो बैठो। वयुबासो इलैहि बासु मिन शाम, उनके खिलाफ एक लश्कर भेजा जाएगा शाम से। नहीं कहा जा सकता कि बासी हुकूमत इस वक्त की जो है उसकी तरफ से कोई मसला इस तरह का उठ खड़ा हो, इसलिए कि अभी तो बहरहाल बासी हुकूमत वहां है। फयुख्सफु बिहिम बिल बैदा बैन मक्का व मदीना, लेकिन अल्लाह ताला उस लश्कर को मक्के और मदीने के दरमियान वादी बैदा में धंसा देगा, जमीन के अंदर पूरे के पूरे लश्कर। फैज़ा राना सुजालिक, जब लोग ये देखेंगे इसकी बड़ी निशानी जाहिर हो गई, अताहु अब्दालु शाम व असाइबुन मिन मिन अल इराक फयुबायउनहु, अब शाम से सारे के सारे जो औलिया अल्लाह है वो भी आएंगे, और इराक से जोक दर जोक लोग आएंगे और उनसे बैत करेंगे। वयामलु फिन्नास बिसुन्नति नबिय्यिहिम, फिर वो अमल करेंगे लोगों के माबैन, हुकूमत करेंगे अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक। वयुल्किल इस्लाम बिजरानिही, और इस्लाम अपनी गर्दन जमीन पर टिका देगा। वल अर्द फिल अर्द, जमीन में। फयलबसु सबअ सिनीन, फिर वो 70 बरस तक हुक्मरान रहेंगे, 7 बरस तक हुक्मरान रहेंगे। सुम्मा युतवफ़ा, फिर उनका इंतकाल होगा। वयुसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, और मुसलमान उन पर नमाज पढ़े। ये जो मैंने आपके सामने नक्शा खींचा है, इससे अब मैं एक नतीजा निकालता हूं, इसे भी मेरा गुमान कहिए, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं आप, अगर कोई नहीं समझे कबूल भी कर सकते हैं। वो ये है कि मेरे नजदीक शाह फहद के इंतकाल पर ला मुहाला ये सूरत हाल पैदा हो जाए। वली अहद वहां है अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज, अमेरिका को वो पसंद नहीं करते और अमेरिका उन्हें पसंद नहीं करता, ये बिल्कुल कशकश बाम है। अमेरिका ने लाजिमन जिस तरीके से अपने पंजे गाड़े हैं सऊदी अरब के अंदर, अपना फौजी अड्डा बनाया, तो आसानी के साथ वहां से अपने पंजे हटाने के लिए तैयार नहीं। एक हदीस में आता है कर्नुश शैतान, नजद से शैतान का सींग बरामद होगा, वो शैतान का सींग है, जो मिसाइल वहां पर लगे हुए होंगे इस वक्त, दर हकीकत वो सारे के सारे जो है वो शैतान के सींग है। बहरहाल कोशिश वो करेगा कि जैसे कि उसने जॉर्डन में किया, कितने अरसे से वहां शाह हुसैन का छोटा भाई हसन जो है वो वली अहद था, ऐन वक्त के ऊपर आकर, और पता नहीं कैसी कैसी दवाइयां देकर उसे लेकर आए हैं शाह हुसैन को, मरते हुए को थोड़ी देर जिंदा रखने के लिए, और वो तब्दीली करवा कर जो है वापस ले गए हैं। तो ये मामला हुआ है, तब्दीली करवा दी, वहां तो हो गई आराम से, कोई बात नहीं। बहरैन में भी गालिबन ऐसा ही मामला हुआ है, वल्लाहु आलम, मुझे याद पड़ता है कि वो चाहते हैं कि हमारा पसंद का आदमी आए। अगर सऊदी अरब में यह काम किया गया तो उसका लाजमी नतीजा खारिज नहीं होगा, इसलिए कि वहां की रिवायत ये बड़ी सख्त है, बड़ी पुख्ता है। फिर यह कि वहां जो है अमीर अब्दुल्ला जो है, जो वहां पर अगरचे सिपह सालार वो नहीं है, कमांडर इन चीफ वो नहीं है, कमांडर इन चीफ तो कोई और है, लेकिन अल हरसुल वतनी जो है नेशनल गार्ड्स, बहुत बड़ी फोर्स है वो, असल बेडुइन फोर्स जो है सेना के लोगों की, अरब फोर्स, वो दर हकीकत अल हरसुल वतनी है, नेशनल गार्ड है, और उसका कमांडर इन चीफ ये है अमीर अब्दुल्ला। तो लाजिमन ये शक्ल जो है पूरी होकर रहेगी। जैसे ही ये मामला हुआ शाह फहद के इंतकाल का, तो ये इख्तिलाफ होगा, खाना जंगी होगी, फिर कोई अल्लाह का बंदा जो होगा। मेरे नजदीक मैं आज से कुछ 6-7 साल पहले सालाना इज्तिमा था तंजीम इस्लामी का रावलपिंडी में, मैंने उस वक्त वहां कहा था, उसे जरा अखबारात में भी कुछ वो कंट्रोवर्सी आई थी कि मेरे नजदीक इमाम महदी पैदा हो चुके हैं, उनके ज़हूर का वक्त करीब है। और उसकी थोड़ी सी बात में मुझे मालूम हुआ कि जीन डिक्सन वाले नाम है अमेरिकन उसका, जिसने ये पेशेंट कोई खबर दी थी कि 1962 में आलम अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है कि जो वहां का नक्शा बदल कर रख देगा। ये जीन डिक्सन की गालिबन पेशेंट गोई है। बहरहाल मुझे उसकी पेशेंट गोई से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो जो अहवाल देख रहा हूं, यानी इसराइल का कायम हो जाना, और उसके बाद अब यरूशलेम का मुसलमानों के हाथों से निकल जाना, और अब गोया कि वो अल-मलहमतुल उज़्मा जो है तुली खड़ी है, किसी भी वक्त जो है ये जो है वो लावा फट सकता है, आतिशफशा फट सकता है। तो ये तमाम हालात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि एक तो जो कुरान मजीद के इशारात मैंने आपको बताए, 14 सदियां, 14 दिन में चांद का पूरा होना, वल कमर इज़ा तसक, 14 दिन में 14वीं का चांद। इसी तरह अब ये 14 सदियों के बाद ये सदी जो 15वीं सदी है, ये दर हकीकत ज़हूर इमाम महदी की सदी है। लेकिन ये कि इमाम महदी की हुकूमत कायम करने के लिए कौन लोग आएंगे? अरब जो है वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, अय्याशी ने, दौलत ने, पैसे ने, दौलत, पैसा, अय्याशी, उसकी वजह से खोखले हो गए। यहां मैं आपको 2 हदीसें सुनाना चाहता हूं। बहुत से हो गए, आप इत्मीनान से तशरीफ रखिए। बहुत होगी,
बात होगी, आप इसको इतना सब्र से सुन लीजिए। मैं अब तकरीबन अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम तक पहुंच रहा हूं। सुनन इब्न माजा की रिवायत से हजरत अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वक़अतिल मलाहिम बअसल्लाहु बअसन मिनल मवाली हुम अकरमुल अरब फर्सन वाजवदुहु सलाहन युवय्यिदुल्लाहु बिहिमुद्दीन। रवाहु इब्न माजा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब मलाहिम का दौर शुरू होगा तो अल्लाह ताला उठाएगा एक लश्कर या लश्करों पर लश्कर मवाली में से। मवाली कौन है? अरबों ने जब फतह किया था इस पूरे इलाके को खिलाफत राशिदा के दौरान, और फिर वो लोग जो है, एक राय तो ये थी कि गुलाम बनाया जाए सारी आबादियों को, लेकिन ये कि हजरत उमर का इज्तिहाद था, उसके मुताबिक तो उनको गुलाम नहीं बनाया गया, तो वो मवाली की हैसियत है। अरबों में दम नहीं है, मवाली में से लश्कर उठेंगे कि जो दर हकीकत हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेगी। दूसरी हदीस सुनिए, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये इब्न माजा की रिवायत है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासु मिनल मशरिक़ फ़युत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तानी। लश्कर निकलेंगे, लोग आएंगे मशरिक से, और वो हजरत मेहदी की हुकूमत को जमाएंगे और कायम करेंगे। अब जरा नोट कीजिए कि जजीरा नुमा अरब के मशरिक में कौन से मुल्क हैं? 3, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये 3 सॉलिड मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम आबादी अक्सरियत। वैसे तो ये कि आगे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन वो 20 करोड़ जो है वो तो 80 करोड़ के अंदर तहलील हो जाते हैं गैर मुस्लिमों में। लेकिन यहाँ जो मामला है ये खालिद अक्सरियत का। इनमें से ईरान का मामला जहां तक है, नंबर 1 ये कि वो शिया अकायद के हिसार में बंद है, उससे इधर उधर होना उसके लिए मुमकिन नहीं। हदीस में यह भी आता है कि इस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे। लेकिन बहरहाल खुरासान एक सूबा है अफगानिस्तान का, इस वक्त भी शिमाल मशरकी कोने में, मुझे उम्मीद है वहां से खैर की, क्योंकि खुरासान का लफ्ज़ वहां पे शामिल है। और हुजूर की हदीस में बाद में आपको सुनाऊंगा कि खुरासान से फौजें चलेंगी जो यरूशलेम को दोबारा हासिल करेंगी, फतह करेंगी। जैसे पहले यरूशलेम खोया अरबों ने था, दोबारा हासिल किया था कुर्द ने, कुर्द खून। और हुजूर के जमाने में अच्छी तरह समझ लीजिए, हिंद किसे कहते थे हुजूर के जमाने में? पाकिस्तान हिंद में शामिल नहीं था। सिंधो हिंद, सिंध एक मुकम्मल मुल्क था, हिंद उसके बाद शुरू होता था। ये राजपुताने का और थर का डेजर्ट जो है, इससे आगे जो हिंदुस्तान है वो हिंद था। ये जो हमारा पाकिस्तान है ये हमेशा हिंद में शामिल नहीं रहा। हुजूर के जमाने में बिलखुसूस सिंधो हिंद, दरियाए सिंध चला आ रहा है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो पंजाब के अंदर उसकी हैं, ये सब एक अलग मुल्क है जो उस जमाने में सिंध कहलाता था। और नंबर 2 याद कीजिए, उस जमाने में खुरासान एक इलाका था जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान का 2/3, थोड़ा सा हिस्सा ईरान का, और जहां तक मैं तहकीक कर सका हूं आज तक, पाकिस्तान का भी इलाका, खास तौर पर मालाकन डिवीजन जो खुरासान में शामिल है। खुरासान से आलम चलेंगे जो जाकर यरूशलेम में नस्ब होंगे। यहां भी एक नुक्ता नोट कर लीजिए, पहले भी यरूशलेम हमसे छीना था। किसने छीना था? ईसाइयों ने, क्रूसेडर्स। वापस कौन लिया, किसने लिया? अरबों में दम नहीं था, अरब अय्याशियों की वजह से खोखले हो चुके थे। वापस लेने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी, कुर्द खून। अब दोबारा यरूशलेम लिया जा चुका। छीना किनसे गया? अरबों से। अरब वापस ले सकते हैं? कोई अंदेशा अगर हो सकता था इराक के बारे में कि शायद इसके एटॉमिक दांत निकल आए, जो साजिश की गई, जिस तरह इस अहमक और पागल सद्दाम हुसैन को दाम में फंसाया गया। सद्दाम 100 जाल, दाम कहते हैं जाल को, 100 सद्दाम, उसमें जो फंसा है तो अगला पिछला खाया पिया सब उगलवा लिया। और है ही कौन? उसके पास एटॉमिक हथियारों का जखीरा मौजूद है, और किसी के वो एटॉमिक दांत भी निकलने नहीं दे रहे। पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव, और हमें नहीं पता कितना कुछ दबाव कबूल किया जा चुका। ये तो सभी मानते हैं, कैप कर दिया गया, रोक दिया गया, आगे तो नहीं बढ़ रहा है, तो सभी मानते हैं। रोल बैक भी हो गया या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन किसी सूरत ये नहीं तस्लीम करेंगे, कबूल करेंगे कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम आ जाए।
यहूदियों के पास जखीरा मौजूद, सब जानते हैं। बहरहाल ये जान लीजिए, इस इलाके से उम्मीद होती है सिंध और खुरासान। हालात बहुत खराब है हमारे, और हालात बहुत खराब है अफगानिस्तान के भी, लेकिन हालात के बदलते अल्लाह ताला की मशीयत के तहत देर नहीं लगा करती। सीरत नबवी में मुझे नजर आता है सन 10 में, 10 नबवी, हिजरत से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी कि अरब में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। 10 बरस हो चुके मोहम्मद रसूलुल्लाह को दावत देते हुए, और अभी तक बमुश्किल 125 आदमी है, अपने बल पर, अपने ताकत पर मक्के में रह भी नहीं सकते। कैसे हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? मैं आज पूछता हूं, कोई शख्स बताए, कहीं से कोई उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आती है? उस माहौल में ले जाइए। अगले 3 साल में क्या हो गया? पहले साल 6, अगले साल 12, उससे अगले साल 72, और बैत अक़बा सानिया, हिजरत, और वहां से अब हुजूर की तरफ से इनिशिएट शुरू हो गया, इनिशिएटिव। तो हम नहीं कह सकते अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह की मशीयत। ये यकीन है कि दुनिया के खात्मे से पहले निज़ाम खिलाफत कायम होगा, और तमाम दुनिया में होगा। जाहिर है कहीं पहले किसी एक जगह से होगा, जैसे हुजूर के जमाने में हुआ। अगर बैक वक्त पूरी दुनिया में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता। अगर हुजूर के दस्ते मुबारक से भी एक मुल्क में हुआ, जजीरा नुमा अरब में हुआ, फिर हुजूर के उम्मती है ना, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, सहाबा किराम की फौजें निकली हैं, उम्मती है, उम्मतियों के हाथों उसकी तौसी हुई। अब भी यही होगा, किसी एक इलाके में होगा। मेरा गुमान है, मैं ये यकीन से नहीं कह सकता। गुमान भी मेरा उन अहादीस की रोशनी में है जो मैंने आपको बता दी और मौजूद है इस किताबचे के अंदर। अल्लामा इकबाल ने भी इन्हीं के हवाले से कहीं कहा है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। इस इलाके से कुछ होने वाला है और होगा इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी में ना हो, आपकी जिंदगी में ना हो, कोई परवाह नहीं। हजरत हमजा तो शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में। 5 साल के बाद हुजूर मक्के में दाखिल हुए हैं फातिह की हैसियत से। हजरत हमजा की निगाहों ने, इन आंखों ने तो नहीं देखा, आलम अरवाह में अल्लाह ने क्या मुशाहदा कराया होगा उन्हें, वो तो हमें मालूम नहीं। 5 सहाबा शहीद कर दिए गए मक्के ही में। बहुत बड़ी कामयाबी। अपनी जान लगा दें, अपने आप को खपा दें, अपने आप को मिटा दें। जिस तरह रोड़ी कूट कर बुनियादों में भर दी जाती है, हमारी हड्डियों का चूरा बनाकर और हमारे खून के अंदर उसे गूंद कर अगर वहां डाल दिया जाए, इससे बड़ी सादत कोई नहीं। उस पर तामीर हो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा की, हम उसकी बुनियाद के अंदर दफन हो जाए, यही बहुत बड़ी सादत है। लेकिन ये होगा। मैंने अर्ज किया था कि यकीन है मुझे कि होगा, और हर साहिब ईमान को यकीन होना चाहिए कि होगा। बाकी ये कि ये आसार हैं और अहादीस भी है, और 400 बरस की तारीख भी बताती है कि यहीं से होगा। 1000 बरस तक सारे मुजद्दिदीन उम्मत आलम अरब में पैदा हुए। 11वीं सदी का मुजद्दिद आजम शेख अहमद सरहंदी कहां दफन है? सरहंद में, हिंदुस्तान में। 12वीं सदी का मुजद्दिद आजम शाह वलीउल्लाह देहलवी कहां दफन है? दिल्ली में। 13वीं सदी का मुजद्दिद आजम सैयद अहमद बरेलवी, उनकी तो कब्र भी मालूम नहीं, लेकिन उनका खून जज्ब हुआ दरियाए कुल्हार में, और उनके सैकड़ों साथियों की लाशें इस बालाकोट के मकाम। 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम शेखुल हिंद, लेकिन उनके साथ साथ इतने आज़म रिजाल, अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, कहीं और हमें दिखा दीजिए आप। मैं कल कहीं अर्ज कर रहा था, देखिए पहले जो 1000 बरस तक हर खैर हिंदुस्तान में बाहर से आ रहा था। मोइनुद्दीन अजमेरी बाहर से आ रहे हैं, शेख अली हजवेरी बाहर से आ रहे हैं, सिंध में जितने औलिया दफन हैं सबके सब बाहर से, ईरान से चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 11वीं सदी शुरू हुई, रिवर्स हो गया ऑर्डर। अब सिलसिला मुजद्दिदिया, नक्शबंदिया अब हिंदुस्तान से निकलकर फैल रहा है। पूरा अफगानिस्तान, पूरा तुर्किस्तान, तमाम ये तुर्क रियासतें जो आजाद हुई हैं अभी यूएसएसआर के खात्मे के बाद, यहां तक कि साइप्रस, जजीरा कुब्रुस, पूरा तुर्की जो अभी है मौजूदा तुर्की, सिलसिला मुजद्दिदिया, नक्शबंदिया कहां से चला? हिंदुस्तान से फैल गया पूरे आलम इस्लाम।
मुफक्किर, उलमाए दीन का और तमाम उलूम दीनी का मुजद्दिद शाह वली अल्लाह दहलवी। खालिस तरीन जिहाद फी सबीलिल्लाह दौरे सहाबा के बाद जमात मुजाहिदीन जामे शहादत नोश किया, सैकड़ों हमारे मुजाहिदीन। फिर 14वीं सदी में इकबाल जैसा मुफक्किर, मौदूदी जैसा, दोबारा दोहरा रहा हूं, मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। तमाम मुसलमान ममालिक आजाद हुए, कहीं इस्लाम का नाम नहीं लगा। न सरकारों ने नारा लगाया, न कहीं किसी और ने नारा लगाया। अरबों ने भी अरब नेशनलिज्म का नारा लगाया, इस्लाम का नारा नहीं। तहरीक पाकिस्तान में नारा लगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह कर चुका हूं, तहरीक खिलाफत पूरी दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ बर्रे अज़ीम में, पाक व हिंद में। और कैसी तहरीक खिलाफत कि हिंदू शरीक हुए, गांधी शामिल हुआ, पूरे हिंदुस्तान को जिसने गुंजा दिया। ये दूसरी बात है कि जब खुद मुस्तफा कमाल ने खत्म कर दिया तो अब क्या करते? मुद्दई सुस्त गवाचुस। नोट करने की बात है, कुछ आसार हैं, 400 साल की तारीख है, बता रही है पाकिस्तान का क़याम खुद एक मौजज़ा। ये सारी चीजें मशीयत एज़दी में किसी बड़े खैर का पेश खैमा है।